अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी तरफों सब ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਗਲੋਬੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੇਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਫੇਕ ਆਟੋਨੋਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਆਟੋਨੋਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, यानी कि उन्होंने काम के दौरान उन्होंने कुछ हो जाए तो उन्होंने कख भी नहीं सी मिलता है, जिसकी वजह से गौरमेंट ने पाबंद किया ग्लोबो नूं कि तुसीं बंदियां दे कंट्रैक्ट करो, बंदे तुहाडे नाल कंट्रैक्ट ते काम करन जिस तरह खतीर वाले नाल करते हैं और उबर ईट नूं भी जिहदे च उबर ईट आटोनोम नूं छड्ड गई सी, लेकिन ग्लोबो ने जिहड़ी टस तो मस नहीं सी होई है और उस दे उत्ते हुण उबर ईट दोबारा आके आटोनोम शुरू कर दी है। ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਸੋਏ ਔਰ ਉਨੀਦੋਸ ਪੋਦੇਮੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਟਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਹੈ, क्योंकि पिछले दिन गलोबो वाले भी 79 मिलियन यूरो का जुर्माना होया सी जिहड़ा वो कानून के उत्ते अमल नहीं सी करते पे है। उन्होंने उंज ही फेक आटोनोम चला रहे सी, खास तौर पर बार्सिलोना शहर के विच और वलेंसिया शहर के विच ज़्यादा इन्हां दी मूवमेंट सी है। हुण गौरमेंट मजीद कानून लैके आ रही जिसकी वजह तो जितनियां भी कंपनियां ने जस्ट ईट होगी, उबर ईट होगी, ग्लोबो होगी या मेन जिहड़ियां कंपनियां इन्हां नूं मजीद टाइट किया जाएगा, क्योंकि जितने भी बंदे साडे ग्लोबो नाल काम करते हैं वो आटोनोमो दे काम करते हैं और आटोनोमो दे पैसे ज़्यादा निकलते हैं। जिहड़े लोग कंट्रैक्ट पर काम करते हैं उन्होंने खास घंटे काम होंदा और उस तो बाद उन्हें घंटे काम करना होंदा, वो आज़ाद नहीं होंगे। लेकिन आटोनोम तो आज़ाद होंगे ने, जितने घंटे मर्जी काम करो, दिल करे तो करो, नहीं करे तो ना करो। लेकिन अगर एक कानून इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर अच्छी खबर तो यह होगी कि राइट्स मिल जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बुरी खबर यह होगी कि ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਨੋਮ ਤੇ काम कर रहे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो अफेक्टेड होंगे, उन्हों का असर पवेगा है। गौरमेंट ये कानून लैके आ रही है जिहदे 6 महीने तो 6 साल कैद किया जाएगा कंपनीज़ नूं और उन्होंने दे जिहड़े करता धरता ने उन्होंने है, और जुर्माने की सूरत विच 6 महीने तो 1 साल तक कैद होवेगी है। ये बंदियां वास्ते नहीं होवेगी, ਜਿਹੜੀ कंपनीज़ वर्करस ਨੂੰ अच्छी कंडीशन ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ नहीं ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ तौर ਤੇ डिलीवरी ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ तौर ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੋਡ एक ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ ਬਰੁਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਗਲੋਬੋ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ और ग्लोबो ने भी उसका भार नहीं चुक्या है, क्योंकि ग्लोबो कह रही थी कि आटोनोमो तो साडा पार्टनर है, यानी कि उसनों कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई सी है और किसी एक्सीडेंट में ग्लोबो फैसिलिटीज़ नहीं देंदी है। वो अगर बंदे ने करना हो तो अपनी इंश्योरेंस खुद करनी होंदी है, तो ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਲਾਤ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ, क्योंकि जिहड़ी भी कंपनी अच्छे राइट्स नहीं देगी अपने वर्करस नूं उन्हां वास्ते मजीद मसाइल पैदा होंदे जा रहे हैं। यह अमूमन ज़्यादातर नतीजा इन्हां चीज़ों का जिहड़े लोग एहतजाज कर रहे हैं और उस नूं भी गौरमेंट ने कहा कि असीं उस दे भी कानून दे विच तब्दीली करांगे और वर्करस नूं एहतजाज करन दा पीसफुली पुरअमन एहतजाज का पूरा हक स्पेन में दिता जाएगा, यानी कि अगर वायलेंस ना होया तो उन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं होवेगी है।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨया ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲੋਬੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੋਬੋ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਫੇਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ 2 ਨੰਬਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟੋਨੋਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ।